صباح الخير أو مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Azoul Felaoun, notre rencontre où on se retrouve avec plaisir aujourd'hui pour parler de deux événements importants dans l'histoire de l'Algérie. La première est la campagne de Tlemcen qui s'est passée en 1550 et la deuxième est la bataille de Oued Melouia. Et ça, si le temps me le permet bien sûr, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, c'est possible que je la partage en deux parties, donc première et deuxième partie. سنرى اليوم معا حدثين مهمين في تاريخ الجزائر. هي الأولى ما تسمى بحملة تلمسان التي وقعت في سنة 1550 والثانية هي معركة وادي ملوية. هذا إذا سمح لي الوقت، وإلا سأقسم الفيديو إلى قسمين، يعني الجزء الأول والجزء الثاني. Donc avec la campagne de Tlemcen, mais avant tout je voudrais préciser ou mettre le contexte initial afin de mieux comprendre la situation. À cette époque-là, nous sommes en 1550, donc au début de la protection ottomane. Comme nous le savons tous, les Algériens qui craignaient les invasions des Espagnols, qui étaient déjà sur le sol algérien à Bougie et à Oran, ont fait appel aux frères Barbarousse pour justement les débarrasser des Espagnols. Et les frères Barbarousse vont faire appel à l'Empire ottoman pour les doter de moyens afin de lutter efficacement contre les invasions des nations occidentales sur le territoire algérien. نحن في بداية الحماية العثمانية، وكما نعرف كلنا فإن الجزائريون قد طلبوا النجدة من الإخوة بربروس حتى يتفادون الحروب الصليبية التي كثرت على الجزائر في هذاك الوقت. ونعرف أن منطقة بجاية ووهران كانت تحت السيطرة الإسبانية. إذن حملة تلمسان وقعت في جوان 1550 عندما تحالف السلطان السعدي محمد الشيخ مع الإسبان، أي لوكونت دالكودات الذي كان يحكم منطقة وهران آنذاك، لمحاربة بما كان يسمى بلا ريجونس دالجي أو مملكة الجزائر كما كانت تسمى كذلك. ومعا يهاجمون الجزائر ويستولون على مدينة تلمسان في سنة 1550. في ذلك الوقت كان حسن باشا هو الذي كان يحكم الجزائر. حسن باشا ولد في الجزائر العاصمة سنة 1517، هو ابن لخير الدين بربروس، وكما ذكرت في الفيديو السابق كان متزوجا من جزائرية من منطقة جيجل. يكون جيشا في سبتمبر 1550 ويتجه إلى مدينة تلمسان لاستعادتها، لكن رغم القوة التي كانت عنده فلن يفلح في هذه العملية الأولى، لأن السعديين كانوا قويين بمساندة الإسبان، فسيرجع إلى الجزائر العاصمة. يعيد النظر في يعني مواجهة أخرى تكون أقوى وقوية، لكن السعدي محمد الشيخ كانت عنده يعني رغبات في التوسع كبيرة، بمعاونة دائما الإسبان سيتجه نحو الجزائر العاصمة ويصل إلى منطقة مستغانم. وعندما كان السعديين يسيرون نحو الجزائر العاصمة، هنا حسن باشا قد تحالف مع سلطان عبد العزيز مقران الذي كان يحكم الغوايوم كمملكة بني عباس في منطقة القبائل بجاية بالضبط، سيكونون جيشا قويا يحكمه تحت قيادة عبد العزيز مقران، وبمساعدة بحارين معروفين من طائفة الروياس الجزائريين، أي حسن قورسو وعلي ساردو.
هنا ستكون الخطة يعني أو خطتين مدبرتين. الأولى يقودها عبد العزيز مقران الذي سيتوجه نحو مدينة مستغانم ب10,000 جندي مكونون من فرسان من منطقة القبائل وجنود من الانكشاريين، وكذلك جنود أو لفانتاسا اللي استعانوا بهم وهم من قبائل من المناطق الغربية للجزائر، وكذلك قبيلة عربية هي قبيلة بني عامر. المهمة عبد العزيز مقران هي توقيف السعديين الذين كانوا متوجهين نحو الجزائر العاصمة، حماية مستغانم، كذلك منعهم من اللجوء إلى مدينة تلمسان، لأن مدينة تلمسان كان حسن توجه إلى تلمسان مع جنوده. وهنا ستقع المعركة الأولى بينهم، أي بين السعديين وبين حسن باشا وعبد العزيز مقران في واد أبو عزون اللي كان مسمى بريو ساليدو. السلطان محمد الشيخ، السلطان السعدي محمد الشيخ سيبعث بتعزيزات تتكون من أبنائه 3، عبد الله، عبد الرحمن وعبد القادر. ونحن في سنة 1551. سيندفع الملك عبد العزيز مقران نحو موقع السعديين. ستكون حرب شرسة وكارثة في صفوف السعديين. سيقتل الأمير عبد القادر وأخوه الأصغر عبد الله سيهرب. Passé en 1550, en juin 1550, lorsque le sultan saadien Mohammed Dachir s'est allié aux Espagnols, donc le comte d'Alcodat qui était à l'époque là, celui qui dirigeait à l'époque la garnison d'Oran, afin de combattre la régence d'Alger. La première étape de cette alliance était de marcher vers l'Algérie et de prendre la ville de Tlemcen. Effectivement, les Saadiens et les Espagnols vont pénétrer à Tlemcen, ils vont la prendre. Les Tlemceniens ne vont pas combattre devant une telle force et coalition, donc Tlemcen va tomber. Et cette époque-là, c'était Hassan Bacha qui dirigeait Alger, qui était la régence d'Alger. Hassan Bacha, il est né à Alger en 1717. C'est le fils de Khaireddin Barbarousse, qui était, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, marié à une Algérienne de la région de Djidjel. Il va donc se constituer une armée, il va se diriger vers Tlemcen dans l'espoir de la reprendre. Malgré ses forces et son armée qui était assez conséquente, il va s'arrêter aux portes de Tlemcen, il ne pourra pas les franchir, vu que les Saadiens avaient renforcé leur défense et ils avaient reçu beaucoup de renforts de la part des Espagnols. Donc Hassan Bacha va retourner à Alger afin de réfléchir à une autre expédition qui sera plus conséquente. Mais les Saadiens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, puisque le Mohammed Achir avait des ambitions d'agrandir son territoire au détriment de l'Algérie, donc il voulait récupérer une grande partie du territoire algérien, va marcher avec les Espagnols sur Alger. À ce moment-là, Hassan Bacha ne va pas se laisser faire non plus. Et lui aussi va faire appel à des alliances, mais des alliances internes, donc algéro-algériennes, et il va s'allier au roi du royaume de Beni Abbas Abdelaziz à Mokran. Donc le Beni Abbas c'était un royaume qui se trouvait en Kabylie du côté de Béjaïa. Ils vont signer un pacte ensemble et le pacte s'appelle le pacte d'Agmoun Aitriar. Une expédition va être organisée à partir d'Alger pour justement pour reprendre Tlemcen et défendre les territoires algériens. Cette expédition militaire va être mise sous le commandement du roi du royaume de Beni Abbas, donc Abdelaziz Mokran, et qui
et à la tête d'une armée de 10 000 soldats constitués de cavaliers berbères ou cavaliers de la région de la Kabylie, de la petite Kabylie, des troupes ou fantassins des tribus de la région de l'Ouest et des quelques janissaires qui dépendaient de la région sud d'Alger, va se joindre à eux en route la tribu arabe des Beni Amr. La première mission de Abdelaziz, le roi des Beni Abbas, était de protéger Mostaranem et d'empêcher la progression des Espagnols et des Saadiens vers Alger, et aussi d'empêcher un repli vers Tlemcen du moment que Hassan Bacha, avec sa troupe lui aussi qui était constituée de la même manière, leur mission était de récupérer Tlemcen. La confrontation qui va être entre le sultan saadien et Hassan Bacha et Abdelaziz à Moqran, ça va être sur les rives du Loued Abou Azoun, donc Rio Saledo. Pardon. Roi saadien Mohamed Dachir va envoyer du renfort constitué par ses trois fils Abdullah, Abdurrahman et Abdelkader. On est en 1551. Ils vont être à l'avant-poste. À ce moment-là, le roi de Bni Abbas, Abdelaziz, va lancer sa cavalerie contre les Saadiens. Ça va être un massacre puisqu'il va anéantir les premiers rangs. Il va y avoir une débâcle, surtout que le prince Abdelkader est touché mortellement. D'ailleurs, il va mourir suite à ses blessures et on dit que sa tête va servir de trophée, va être exposée à Alger, dans les remparts d'Alger, jusqu'en 1573. Son jeune frère Abdullah va prendre la fuite et les troupes de Hassan Bacha et de Abdelaziz à Moqran vont poursuivre les Saadiens jusqu'à Oued Melouya. Ainsi, Tlemcen est reprise et les conséquences vont être telles que le Hassan Bacha va imposer encore un autre traité avec les rois saadiens, comme ça va être plus tard avec les Alaouites, et les frontières sont limitées. Oued Melouya, c'est la limite de la frontière, comme on le sait tous, c'est une limite historique. Tout simplement, les Saadiens ne vont pas s'arrêter à cet échec-là, cuisant, et ils vont toujours s'allier aux Espagnols dans l'espoir de reconquérir ou de conquérir des villes algériennes et de les annexer à leur royaume. Là, ça va être les débuts des guerres et des hostilités entre les royaumes, le royaume chérifien et la régence d'Alger. Et ça, quelles que soient les dynasties qui vont venir, puisque les Alaouites, ça va être dans la même configuration. Tout simplement, le Hassan Bacha va fixer encore une fois pour toutes les frontières avec le Maroc qui s'arrête à Oued Melouya. Il va se consacrer plus amplement à l'administration de l'Algérie et à fortifier le territoire. Je ne voulais pas citer les livres pour ne pas alourdir les sources ou les livres pour ne pas alourdir la vidéo, mais il y a toujours, ça défile toujours, il y a toujours les sources et les livres qui défilent sur l'écran. Ainsi on peut voir les pages, les titres, les extraits plus facilement et sans vraiment les citer pour qu'on puisse aborder le sujet plus amplement, parce que vu que les vidéos doivent être petites, on ne peut pas vraiment aller dans tous les sens et rester concentré sur le sujet principal. Et là, la conclusion qu'on tire de cette campagne de Tlemcen, c'est que les Saadiens se sont alliés aux Espagnols, non pas pour protéger leur territoire, mais pour conquérir des territoires. Et conquérir des territoires du pays voisin. Et les Algériens, pour répondre à cette riposte, récupérer leur territoire et protéger leur territoire. Donc on est dans deux configurations vraiment différentes. Ils se sont alliés entre eux, on voit qu'ils se sont vraiment alliés entre eux, qu'on soit Algériens berbères, Algériens arabes, des tribus de royaumes, ils se sont unis pour justement
protéger le territoire algérien dans son intégralité. Et c'est ce qu'on va voir notamment avec la vidéo suivante sur la bataille de Oued Melouia qui s'est passée entre le sultan Ismaïl et le Dey d'Alger. Cette fois-ci, c'est l'époque des Dey, donc le Dey d'Alger, Chaban, comme on dit, le Dey d'Alger Chaban, qui est très connu dans les sources historiques, on parle vraiment. إذن سنلتقي قريب حتى نتكلم على قصة وحرب ومعركة واد ملوية. Je préfère de lui faire une petite vidéo à part afin de ne pas mélanger les deux batailles qui me paraissent importantes à relater, surtout qu'il y a des faits que nous ne connaissons pas, comme le pacte d'Agmoun et Triyar entre Abdelaziz Amouqran et Hassan Bacha. Et même pour l'autre bataille, ça va y avoir aussi des alliances des deux côtés. Et ainsi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous remercie pour votre attention. Je suis contente de vous retrouver toujours avec plaisir. J'adore lire vos commentaires et je vous remercie de me suivre. Je remercie de suivre les faits historiques que je vous relate. Je m'inspire de vous aussi, de vos commentaires et de vos propositions. Je m'inspire notamment de ce qui se passe dans l'actualité, même si au départ je voulais faire des vidéos chronologiques de l'histoire de l'Algérie, mais c'est pas grave, il faut qu'on reste aussi dans l'actualité afin de bien comprendre certaines choses. Donc نلتقي مجددا وعن قريب وأتمنى لكم وقتا ممتعا وإلى اللقاء.